नमस्कार मु मधुस्मिता माझी सरकारी उच्च विद्यालय शिखिपानीर शिक्षयित्री स्मार्ट क्लास रे उपस्थित थिबा समस्त छात्र छात्री एवं शिक्षक शिक्षयित्री माननकु वर्चुअल क्लास को स्वागत करूची। पिला माने तुमे तुम व्याकरण बहिर उपसर्ग विषयटी को पढ़ी सारिछ। आज ए वर्चुअल क्लास माध्यम रे आमे सेही उपसर्ग विषयटी को पुनर्बार आलोचना करिबा। ताहेले आस आमे स्मार्ट बोर्ड पाखकु जिबा। उपसर्ग प्र परा अप सम प्रभृति केतेक अव्यय पद धातुर पूर्वरे व्यवहृत होई अर्थरे परिवर्तन आनी थांती। एमानंकु उपसर्ग कहा जाए। आमे पूर्वरु भी पढ़ी सारिछु। एही अव्यय पद मानकर संयोग रे कोन हुए धातुर अर्थ संप्रसारित हुए, संकुचित हुए, विपरीत हुए अथवा अलंकारिक हुए। ताहेले ए उपसर्ग को पूर्व प्रत्यय बोली मध्य कहा जाय थाए। आखिर आमे एही उदाहरण माध्यम रे लक्ष्य कले जानि पारिबा जे देखो दिया जायछि शब्द आदान तार गठन रीति दिया जायछि आ दा अन। आदान अर्थ होछि ग्रहण। तापरे द्वितीय रे दिया जायछि प्रदान। गठन रीति जानिबा प्र दा अन अर्थ होछि देबा। उल्लिखित शब्द गुडी करे मूल धातुटी हेउछि दा धातु। कोन दा धातु होछि तार धातु। एही धातु पूर्वरु आमे आ प्र ए प्रत्यय सब व्यवहार करिसे। ए प्रत्यय व्यवहार रे कोन हेछि यथाक्रमे आदान हेछि, प्रदान हेछि एवं जेतेबेले धातु सहित प्रत्यय संयुक्त होई गढ़ा जाउछि सेतेबेले तार आदान हेइ गेला दा धातु रे। प्रदान दा धातु रे जेतेबेले प्र आमे उपसर्गटी व्यवहार कर देले सेतेबेले आमे प्रदान हेइ गेला। एवं आमे जानिले जे आ एवं प्र जेतेबेले व्यवहार करूचे एटा गोटे को पूर्व प्रत्यय कहा जाउछि एवं अन जो व्यवहार हेछि सेटा कहा जाउछि पर प्रत्यय। पूर्व प्रत्यय उपसर्ग ओ पर प्रत्यय परसर्ग नाम रे नामित। ऊपर लेखा हिथिबा शब्द गुडी करे आ एवं प्र गोटिए गोटिए उपसर्ग अटंती। ताहले आमे पुनि थरे जानि नेबा उपसर्ग काहाकु कहंती जेउ अव्यय पद गुडी को धातु पूर्वरु बा धातुज शब्द पूर्वरु संयुक्त हुई नूतन शब्द सृष्टि करथांती से गुडी को उपसर्ग कहंती। ताहले उपसर्गर गठन रीति जानिबा उप सृज अ एटा सृज धातुरु निष्पन्न। ताहले से सृज धातुर अर्थ कोन? सृज धातुर अर्थ हेउची सृष्टि करिबा, सर्जना करिबा बा निर्माण करिबा। तेणु उपसर्ग नूतन नूतन शब्द सृष्टि करिथाए, सर्जना करिथाए बा निर्माण करिथाए। ताहले आम ओडिया भाषा रे केतोटी उपसर्ग अछि से विषय आमे जानि नेबा। आम ओडिया भाषा रे समुदाय 20 टी उपसर्ग रहिछि। से गुडी कहेला प्र परा अप सम नि अधि सु निर उत परि प्रति अव अनु दु दि अभि अति अपि व आ। ताले एई भली हमर ओडिया भाषा रे समुदाय केतोटी उपसर्ग रहिछि 20 टी उपसर्ग रहिछि। ताहले आमे एई उपसर्ग माननकु गोटे गोटे करिकरी आमे तार गठन रीति जानि नेबा। प्र उपसर्गर उदाहरण ओ गठन रीति प्रयुक्त। प्रयुक्त हेछि प्र युज त। सेमिति प्रशांति। प्रशांति केमति हेछि प्र सम ति। तापरे आमे जानिबा परा उपसर्गर उदाहरण ओ गठन रीति। पराजय परा जी अ। एठी परा होछि उपसर्ग जी धातु अ परसर्ग। सेमिति परामर्श। परामर्श जानिबा परा मृज अ। 3 नंबर अप उपसर्गर उदाहरण गठन रीति जानिबा। अप उपसर्ग अपहरण अप ह्रु अन। सेमिति अपवाद अप ब अ। एठी अप जो अप व्यवहार हेछि सेटा उपसर्ग। तापरे आमे जानिबा सम उपसर्गर उदाहरण गठन रीति संयुक्त सम जुज त। एठी सम होछि उपसर्ग। सेमिति संवाद सम बत अ। सम होछि उपसर्ग आ धातु बत संवादर धातु बत। सेमिति नि उपसर्गर उदाहरण गठन रीति विषय जानिबा। नियुक्त नि जुज त। सेमिति निकृष्टर जानिबा नि कृष त। तापरे अधि उपसर्गर उदाहरण गठन रीति जानिबा
ଅଧିପତି ଅଧି ଯୁକ୍ତ ପତି ସେମିତି ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଅଧି କୃ ଅ ଅଧି ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲା ଅଧିକାରରେ କୃ ଧାତୁ ଲାଗିଛି ଅପରସର୍ଗ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ତାପରେ ସୁ ଉପସର୍ଗର ଉଦାହରଣ ଓ ଗଠନ ରୀତି ଜାଣିବା। ସୁସମ୍ବାଦ ସୁ ସମ ବଦ ଅ ସୁନୀତି ଏଠି ସୁ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି ସୁନୀତିରେ ସୁ ନି ତି ଲାଗିଛି ସୁଯୋଗ ନିଯୁକ୍ତ ତି। ତାପରେ ନିର୍ ଉପସର୍ଗର ଉଦାହରଣ ଗଠନ ରୀତି ଜାଣିବା। ନିର୍ଲିପ୍ତ ନି ଯୁକ୍ତ ଲିପ୍ ଯୁକ୍ତ ତ ନିର୍ଗତ ନି ଯୁକ୍ତ ଗମ ଯୁକ୍ତ ତ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଉତ୍ ଉପସର୍ଗର ଉଦାହରଣ ଓ ଗଠନ ରୀତି। ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ କ୍ଷିତ୍ ଯୁକ୍ତ ତ ଉନ୍ନତ ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ନମ୍ ଯୁକ୍ତ ତି ହେଇଛି ତି। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ କୃଷ ଯୁକ୍ତ ତ। ସେମିତି ପରି ଉପସର୍ଗର ଉଦାହରଣ ଗଠନ ରୀତି ଜାଣିବା। ପରିଶ୍ରମ ପରି ଯୁକ୍ତ ଶ୍ରମ ଯୁକ୍ତ ଅ ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ପରି ଯୁକ୍ତ ସ୍ଥା ଯୁକ୍ତ ତି ଏଠି ପରି ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରତି ଉପସର୍ଗର। ପ୍ରତିଦାନ ପ୍ରତି ଦା ଅନ ପ୍ରତି ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି ଦା ଧାତୁ ଲାଗିଛି ଅନ ପରସର୍ଗ ଲାଗିଛି ପ୍ରତିଦାନରେ। ପ୍ରତିନିଧି ସେମିତି ପ୍ରତି ଯୁକ୍ତ ନିଧି ଲାଗିଛି। ଅବ ଉପସର୍ଗ ଦେଖିବା। ଅବହେଳା ଅବ ଯୁକ୍ତ ହେଳା ସେମିତି ଅବଶେଷରେ ଅବ ଯୁକ୍ତ ଶେଷ। ତାପରେ ଅନୁ ଉପସର୍ଗର ଉଦାହରଣ ଓ ଗଠନ ରୀତି ଜାଣିବା। ଅନୁଚର ଅନୁ ଯୁକ୍ତ ଚର ଯୁକ୍ତ ଅ ଅନୁପାନ ସେମିତି ଅନୁ ଯୁକ୍ତ ପା ଯୁକ୍ତ ଅନ। ସେମିତି ଦୂର ଉପସର୍ଗର ଉଦାହରଣ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦୂର ଯୁକ୍ତ ଭି ଯୁକ୍ତ ଅ ସେମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୂର ଯୁକ୍ତ ଘଟଣା ଏଠି ଦୂର ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି। ତି ଉପସର୍ଗର ଉଦାହରଣ ଓ ଗଠନ ରୀତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବିଶୁଦ୍ଧ ବି ଯୁକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ସେମିତି ବିଧାନ ବି ଯୁକ୍ତ ଧାନ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଅଭି ଉପସର୍ଗ ବିଷୟରେ। ଅଭିପ୍ରାୟ ଅଭି ଯୁକ୍ତ ପ୍ରାୟ ଅଭି ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି। ଅଭିଶାପ ସେମିତି ଅଭି ଯୁକ୍ତ ସା ଯୁକ୍ତ ଅ ଲାଗିଛି। ସେମିତି ଅତି ଉପସର୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅତିକାୟ ଅତି ଯୁକ୍ତ କାୟ ସେମିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅତି ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଅପି ଉପସର୍ଗର ଉଦାହରଣ ଓ ଗଠନ ରୀତି। ଅପିଧାନ ଅପି ଯୁକ୍ତ ଧା ଯୁକ୍ତ ଅନ ଅପିଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅପି ଯୁକ୍ତ ଗ୍ରହ। ତାପରେ ଉପ ଉପସର୍ଗର ଉଦାହରଣ ଓ ଗଠନ ରୀତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଉପକୂଳ ଉପ ଯୁକ୍ତ କୂଳ ଉପଚୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଚୟ। ତାପରେ ଆ ଉପସର୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପାଦନ ଆପାଦ ଆ ପ ଅ ଆବର ଆ ବ ଅର। ତାପରେ ଆମେ ତ ଏଇଟା ପଢି ସାରିଛେ ପୁନର୍ବାର ଆଲୋଚନା ହଉଛି କେମିତି ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ କଣ ଲେଖିବା ସେ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଦେବା। ଯଦି ପିଲେ ଆସୁଛି ଉପସର୍ଗ କହିଲେ କଣ ବୁଝୁଛ ଲେଖ। ତମେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ ଧାତୁର ପୂର୍ବରେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ମୂଳ ଅର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ ତାକୁ ଉପସର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ? ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେତୋଟି ଉପସର୍ଗ ଅଛି ନା 20ଟି ଉପସର୍ଗ ପ୍ରଚଳିତ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ର ପରା ଅପ ସମ ନି ଅଧି ସୁ ନିର୍ ଉତ୍ ପରି ପ୍ରତି ଅବ ଅନୁ ଦୂର ବି ଅଭି ଅତି ଅପି ଉପ ଆ ପ୍ରଭୃତି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିନେବା 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା କିପରି ମୂଳ ଅର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ତହିଁର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ତାହେଲେ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲେ କେମିତି ମୂଳ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ଉପସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ମୂଳ ଅର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ଘଟେ ତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କଳ। କଳ এই କଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? କଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ର ବା ମେସିନ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ এই କଳ ଶବ୍ଦଟିରେ ଉତ୍ ଉପସର୍ଗ ଯୋଗ କରିଦେବା ଉତ୍ ଉପସର୍ଗ ଯୋଗ ହେଲେ କଣ ହେବ ନୂତନ ଶବ୍ଦଟି ଉତ୍କଳ ହେଇଯିବ। ଉତ୍କଳ ଉତ୍କଳ କହିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବୁଝାଉଛି ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ସହିତ
এই প্রকার বিভিন্ন প্রকার উপসর্গ যোগ করা যাই অনেক গুড়িয়ে নূয়া নূয়া শব্দ সৃষ্টি করা যাই পারে যথা রূপ শব্দরে যদি আমি অপ উপসর্গ যোগ করা যাଉଛି যদি অপ উপসর্গ যোগ করে দଉଛେ তাহলে সেটা ହେଉଛି অপরূপ অপরূপ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ରୂପର ତୁଳନା ନାହିଁ ଠିକ ସେମିତି ସୁରୂପ ସୁରୂପର ଅର୍ଥ ରୂପ ଶବ୍ଦଟିରେ ଆମେ ଯଦି ସୁ ଉପସର୍ଗ ଯୋଡ଼ି ଦଉଛେ ସେଟା ସୁରୂପ ହେଉଛି ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର ରୂପ ସେମିତି ସେଇ ରୂପଟା ସମାନ ସେଇ ରୂପଥିରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ ଭିନ୍ନ ଉପସର୍ଗ ଯୋଡ଼ି ଦଉଛି ପ୍ରତିରୂପ ହେଇଯାଉଛି ତ ସେଇ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସେଇ ରୂପଥିରେ ଆମେ ଯଦି ବି ଯୋଡ଼ି ଦଉଛି ବି ଉପସର୍ଗ ଲଗେଇ ଦଉଛି ତାର ଅର୍ଥ ବଦଳି ଯାଉଛି ତାର ହେଉଛି କୁତ୍ସିତ ରୂପ ଏପରି ଅନେକ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ବଢା ଯାଇପାରେ ଏଥିରୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଉପସର୍ଗ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମୂଳ ଶବ୍ଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଉପସର୍ଗ ପ୍ରୟୋଗରେ ମୂଳ ଅର୍ଥ କିପରି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ଲେଖ ଉପସର୍ଗ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଫଳରେ ମୂଳ ଅର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ ପୁଣି ଅନେକ ସମୟରେ ନୂତନ ଶବ୍ଦଟି ମୂଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ ଉଦାହରଣ ବଚନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଥା ବା ବାଣୀ ଏହି ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦଉଛେ ହେଲେ କଣ ହେଉଛି ପ୍ରବଚନ ଶବ୍ଦଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ର ଲଗେଇ ଦଉଛି ସେ ବଚନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ହେଉଛି ପ୍ରବଚନ ହେଇଗଲା ପ୍ରବଚନ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହିତବାଣୀ ବା ଉପଦେଶାତ୍ମକ କଥା 5ମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଉପସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ନୂତନ ଶବ୍ଦ କିପରି ମୂଳ ଅର୍ଥକୁ ଅନୁକରଣ କରେ ଲେଖ ଉପସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଶବ୍ଦ ମୂଳ ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁକରଣ କରିଥାଏ ଯଥା କ୍ରୁ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କରିବା ଏହି ଧାତୁରେ ଅନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଶବ୍ଦଟି ହୁଏ କରଣ ଏଥିରେ ଅନୁ ଉପସର୍ଗ ଯୋଗ କରାଗଲେ ନୂତନ ଶବ୍ଦଟି ହୁଏ ଅନୁକରଣ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନକଲ କରିବା ସେହିପରି ଆଚରଣ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଏଥିରୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଉପସର୍ଗ ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଶବ୍ଦ ମୂଳ ଅର୍ଥକୁ ଅନୁକରଣ କରେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ପଢ଼ିଲେ ପିଲେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ବିଷୟ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ ଆଦାନ ଆ ଦା ଅନ ଏସବୁ ଆ ଦା ଅନ ଅଛି ଗଠନ ରୀତି ହିସାବରେ ଏଠି ଆ ହେଉଛି ଉପସର୍ଗ ପ୍ର ବି ଉପସର୍ଗ ଅନକୁ କୁହାଯାଏ ପରସର୍ଗ ଆମେ ଏଟା ଜାଣିଥିଲେ ତାପରେ ଉପସର୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଉପସର୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ବା ଧାତୁଜ ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖ ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ବା ଧାତୁଜ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସର୍ଗ କହନ୍ତି ଆଉ ଉପସର୍ଗ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେତୋଟି ଅଛି 20ଟା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିଦେବ ପ୍ର ପରା ଅପସମ ନି ଅଧି ସୁ ନିର୍ ଉତ୍ ପରି ପ୍ରତି ଅବ ଅନୁ ଦୁର୍ବି ଅଭି ଅତି ଅପି ଉପ ଆ ଏସବୁ ଜାଣିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଗଠନ ରୀତି ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ର ପରା ଏସବୁ ପଢ଼ି ଦେଇଛେ ସମ ନି ଅଧି ସୁର ନିର୍ ଉତ୍ ପରି ପ୍ରତି ଅବ ଅନୁ ଦୂର ବି ଅଭି ଅତି ଅପି ଉପ ଆ ତାପରେ ଆମେ ଉପସର୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେତୋଟି ଉପସର୍ଗ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିଲେ ଉପସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା କିପରି ମୂଳ ଅର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ତାର ଉଦାହରଣ ବି ଜାଣିଲେ କେମିତି କଳ ଅଛି କଳ ଶବ୍ଦ ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଉତ୍ ଯଦି ଉପସର୍ଗ ଯୋଗ କରିଦଉଛେ ଉତ୍କଳ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଯାହାର ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ସେମିତି ରୂପ ଶବ୍ଦରେ କେମିତି ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁ ଉପସର୍ଗ ଯୋଗ କରିଦେବା ସୁରୂପ ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ପଢ଼ିଦେଲେ ଜାଣିଦେଲେ ତାପରେ ଉପସର୍ଗ ପ୍ରୟୋଗରେ ମୂଳ ଅର୍ଥ କିପରି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ବି ପଢ଼ିଲେ ଯେମିତି ବଚନର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଖାଲି କଥା ବା ବାଣୀ କିନ୍ତୁ ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ଲଗେଇଦେଲେ ସେଟା ପ୍ରବଚନ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଆହୁରି ଯୋଉ ଅର୍ଥଟା ଥିଲା ଯୋଉ ବଚନ ହେଉଛି ଖାଲି କଥା ବାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପସର୍ଗ ଯୋଗ କରିଦଉଛେ ପ୍ରବଚନ ହେଲା ସେଇ ଅର୍ଥକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କରିଦଉଛି ଉପସର୍ଗ ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଉପସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା
सृष्ट नूतन शब्द किपरि मूल अर्थ को अनुकरण करिथाय किभଳି हमर मूल अर्थ को अनुकरण करथाय यदि उपसर्ग सृष्टि होइबा मूल शब्द को अनुकरण करथाय क्रू धातुर अर्थ होउची करिबा एही धातुरे अन प्रत्यय युक्त हेले शब्द हुए करण एथिरे अनु जेते बेले उपसर्ग जोग करि दउछे सेटा अनुकरण बा नकल करिबा सेपरि होउची एटा हमें पढि दैछे एबे जिबा हमें प्रश्नावली को पिला माने उपसर्ग कहिले कोन बुझ एई चारोटी पॉइंट रु बाछिबो उपसर्ग गुड़िक कौन ठीक उत्तरटा बाछि कहबो ऑप्शन बी धातु ना धातु पूर्वरु ना हमें उपसर्ग जोग करूचे किंतु उपसर्गटा कोन ऑप्शन ए अव्यय तो ऑप्शन ए अव्यय वेरी गुड ए द्वितीय प्रश्न नील डैश अ कमा निर्लेप नील डैश Option C. अ ऑप्शन सी लिप वेरी गुड ठीक उत्तर थैंक यू मैम थैंक यू 3 नंबर प्रश्न परिश्रम शब्द रे परि उपसर्ग केउ अर्थ प्रकाश करूची शेष ऑप्शन सी शेष ऑप्शन बी शेष ऑप्शन सी बी शेष ऑप्शन सी ठीक उत्तर ऑप्शन सी हां ऑप्शन बी विशेष परिश्रम ऑप्शन बी ऑप्शन बी 4 नंबर प्रश्न आदान प्रदान और निदान प्रभृति शब्द केउ धातुरु सृष्ट ऑप्शन ए वेरी गुड ऑप्शन ए 5 नंबर प्रश्न संस्कृत भाषा रे समुदाय केतोटी उपसर्ग प्रचलित ऑप्शन सी गुडे ऑप्शन सी वेरी गुड ठीक उत्तर 6 नंबर प्रश्न प्रत्यागमन एही शब्दर गठन रीति किपरि कुडेटी ऑप्शन बी 6 नंबर प्रश्न कोन हेबो 6 नंबर हां ऑप्शन बी हां वेरी गुड ऑप्शन बी प्रति आगम अन वेरी गुड थैंक यू 7 नंबर प्रश्न अपकृत अ एही प्रकृति प्रत्ययरु सृष्ट शब्दटी कोन केउटी अपकर्ष अपकर्ष ऑप्शन ए 8 नंबर प्रश्न सम तापरे डैश तापरे अ समान संवाद शून्य स्थान पूरण करो ऑप्शन बी बोध ऑप्शन बी वेरी गुड ऑप्शन बी ठीक उत्तर 9 नंबर अधिनायक एहार गठन रीति किपरि ठीक उत्तर बाछो ऑप्शन ए ना ठीक नुह ठीक उत्तर बाछो अधिनायक गठन रीति किपरि 10 नंबर सहजरे गम्य एक पदरे प्रकाश कले कोन हेबो सहजरे गम्य एक पदरे प्रकाश कले कोन हेबो ऑप्शन ए कह आडी चेष्टा करो ऑप्शन बी सुगम ऑप्शन सी सहजरे गम्य सुगम 11 नंबर प्रश्न नीर जल अ एही प्रकृति प्रत्ययरु सृष्ट शब्द कोन ऑप्शन ए वेरी गुड ऑप्शन ए वेरी गुड ठीक उत्तर 12 नंबर प्रश्न ओडिया पूर्व प्रत्यय हर केउ शब्द रे व्यवहार हुए नाही ऑप्शन ए ठीक उत्तर नहीं हुए नाही व्यवहार हुए नाही ऑप्शन बी भी हुए ऑप्शन हुए डी नहीं ऑप्शन डी ऑप्शन डी वेरी गुड ठीक उत्तर 13 नंबर प्रश्न विपक्ष शब्दर बी उपसर्ग केउ अर्थ रे व्यवहृत विरोधी ऑप्शन सी विरोधी ठीक उत्तर 14 नंबर उप डैश अन उपकरण शून्य स्थान पूरण करो ऑप्शन बी क्रू वेरी गुड ठीक उत्तर क्रू 15 नंबर प्रश्न जीवा आजीवन शब्द रे आ उपसर्ग केउ अर्थ रे व्यवहृत होईछि केउ अर्थ रे व्यवहार करा जाईछि समग्र वेरी गुड ठीक उत्तर 16 नंबर प्रश्न को जीवा ओडिया पूर्व प्रत्यय
ଅଣ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ହୋଇନାହିଁ? ଅଣମଞ୍ଜୁର ଅଣମଞ୍ଜୁର। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ଓଡ଼ିଆ ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦର ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ? ଦରପସନ୍ଦ ଦର ମରା। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଫଳରେ ମୂଳ ଧାତୁ ଅର୍ଥରେ କି କି ବିଶେଷତ୍ୱ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ଅର୍ଥରେ ବାଧା ନା, ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ମୂଳ ଧାତୁ ଅର୍ଥରେ କି କି ବିଶେଷତ୍ୱ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଡି ମୂଳ ଅର୍ଥର ହିତ ସାଧନ। ହଁ, ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ମୂଳ ଅର୍ଥର ହିତ ସାଧନ। ତାପରେ 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆରେ ଉପସର୍ଗ ହୋଇ ନଥାଏ? ऑप्शन ए ऑप्शन ए ହଁ, ऑप्शन डी ସ୍ୱର ସ୍ୱର सम ସ୍ୱର। ऑप्शन डी ସ୍ୱର ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। କେଉଁଟି ଉପସର୍ଗ ନୁହେଁ? ସତ୍ ଅପସନ୍ ସି ସତ୍ ଅପସନ୍ ସି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ସତ୍। ऑप्शन ए ऑप्शन ए ନାଇଁ, ଉତ ହଉଛି ସେଟା ତ ଉପସର୍ଗ ହେଇଗଲା ନା, ଉପସର୍ଗ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲ ଯେ ଯୋଉ ଦିଆ ହେଇଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପଢିବା ଆଉ ଯୋଉଟା ତାର ଉତ୍ତର ସେଟା ବାଛିବା। ଏମିତି ତମର 9th କ୍ଲାସରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡୁଛି ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ଅପସନ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପଢିକି ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଉପସର୍ଗ ବିଷୟଟିର ପୁନଃ ଆଲୋଚନାଟା ସାରି ଦେଇଛେ। ତାର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛିଟା ଅଛି, ସେଟା ଲେଖନୀୟ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପସର୍ଗ ଯୋଗ କରି 3ଟି ଲେଖାଏଁ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କର। ପରା, ନି, ନିର୍, ଉତ୍, ପ୍ରତି, ବି, ଉପ, ଅନୁ। ଏଇ ସବୁ ଉପସର୍ଗ ଯୋଗ କରିକିରି ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିକିରି ନିଜ ନିଜର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ତମେ ଦେଖେଇବ। ଆଉ ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଶୁଣିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।